بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم المعلقات السبع کا سبق نمبر 20 پڑھیں گے اور اس سبق کے اندر ہم شعر نمبر 71 سے لے کر کے شعر نمبر 74 تک کے 4 اشعار کو پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں اور سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شعر کو پڑھتے ہیں۔ قعدت له وصحبتي بين ضارج وبين الوزيب بعدما متأملي۔ ترجمہ اس کا کرتے ہیں اپنے ساتھیوں سمیت۔ قعدت له وصحبتي بين ضارج وبين الوزيب بعدما متأملي، سوچ بچار کے بعد، غور و فکر کے بعد میں اپنے ساتھیوں سمیت مقام زارج اور عزیب کے درمیان بیٹھ گیا۔ الفاظ کی تحقیق کرتے ہیں۔ قعدت یہ نصرین سورہ سے صیغہ واحد متکلم فعل ماضی معروف ہے اور اس کا معنی ہے بیٹھنا۔ صحبتی میں جو یا ہے یہ یا متکلم ہے اور صحبتن بمعنی ہے صاحب، دوست اور ساتھی۔ ساتھی کو صاحب کہا جاتا ہے۔ اور لفظ زارج جو ہے یہ یمن اور مدینہ کے درمیان ایک پانی والی جگہ ہے جس کا نام زارج ہے، اور عزیب جو ہے یہ بنو تمیم کی ایک وادی ہے، اس کا نام عزیب ہے۔ متأملی، یہاں پہ جو متأمل ہے، لفظ متأمل یہ مصدر میمی ہے باب تفاعل سے، اور جو یا ہے یہ یا ضمیر متکلم کی ہے، اس کا معنی ہے دیر تک سوچنا، غور و فکر کرنا۔ آج کے سبق کا دوسرا شعر ہم پڑھتے ہیں۔ علی قطن بالشیم ایمن صوبہ وایسرہ علی الستار فیذبلی۔ اس شعر کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اس دیکھنے سے اس ابر کی بارش کی دائیں جانب کوہ قطن علی قطن۔ ترجمہ، دیکھنے سے اس ابر کی بارش کی دائیں جانب کوہ قطن اور بائیں جانب کوہ ستار اور یزبل پر معلوم ہوتی تھی۔ یہاں پہ جو ہے شاعر امر القیس، چونکہ بارش کی بات ہو رہی تھی آج سے پہلے کے چند اشعار میں، تو یعنی جس طرح کے آسمان کا چمکنا اور آسمان کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا تھا جب بارش والی کیفیت ہوتی ہے، تو آج کے ان اشعار کے اندر امر القیس جو ہے وہ بارش کو بیان کر رہے ہیں اور بارش کی شدت کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کا ایک جو سرا تھا، دایاں جو حصہ تھا وہ قطن میں تھا، اور اس کا جو بایاں حصہ تھا، بایاں جو یعنی علاقہ تھا وہ کوہ ستار اور کوہ یزبل تھے۔ مطلب یہ ہے کہ بارش اتنی سخت تھی کہ چاروں طرف پھیل چکی تھی اور پورے علاقے کو بارش نے اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس شعر کے اندر جو لفظ قطن ہے اور اسی طرح ستار اور یزبل یہ 3 علاقوں کے نام ہیں، اور شین جو ہے یہ مصدر ہے ضربہ یضرب سے، اس کا معنی ہے بجلی کے چمکنے اور بارش کے برسنے کی سمت کو دیکھنا۔ اور صوب جو ہے یہ نصرین شروع سے مصدر ہے بمعنی ہے بارش ہونا۔ اسی طرح ایمن جو ہے یہ دائیں کو کہا جاتا ہے اور ایسر بائیں کو کہا جاتا ہے۔ آج کے سبق کا تیسرا شعر ہم پڑھتے ہیں۔ فَأَسْخَى يَسُخُّ الْمَاءَ حَوْلَ كُتَيْفَةٍ يَكُبُّ عَلَى الْأَذْقَانِ دَوْحَ الْكَنَهْبَلِ۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ فَأَسْخَى يَسُخُّ الْمَاءَ حَوْلَ كُتَيْفَةٍ، کہ وہ بارش پانی کو ایسے زور و شور سے برسانے لگا کہ یکب علی الازقان دوح الکنہبل، کہ کنہبل کے بڑے بڑے درختوں کو اوندہ گرا دیا۔ اس شعر کا جو مطلب ہے وہ شاعر بارش کی سختی کو اور اس کے تیز رفتاری کو بیان کر رہا ہے کہ جب بارش ہو رہی تھی تو وہ پانی کو ایسے بہا رہا تھا کہ کنہبل کے جو درخت تھے بڑے بڑے
मजबूत जो सख्त किस्म के दरख्त है वो भी औंधे गिर गए। जैसा कि हम देखते हैं कि जब बारिश होती है और उसके अंदर सख्त हवाएं होती हैं तो उन हवाओं की वजह से बारिश जो है ये दरख्त वगैरह जो है वो अपने जड़ों से उखड़ जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। तो शायर इमरुल कैस भी उस हालत को बयान कर रहा है कि बारिश इतनी सख्त थी, इतनी तेज थी कि उसके अंदर हवाएं भी थी और बड़े बड़े जो मजबूत दरख्त है वो औंधे गिर गए। अल्फाज की तहकीक करते हैं। फाज़खा, आसखा जो है ये अफ़ाल नाकिसा में से है, बमाना है स्वारा यानी हो जाना। यसुखु, नसरा यंसुरु से ये सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब फ़ेल मुज़ारी मालूम है और इसका माना है बहुत ज्यादा पानी लगातार गिराना। मतलब इससे पानी बारिश की सख्ती को बयान किया जा रहा है। वो बारिश बहुत ज्यादा पानी बरसा रहा था और माँ उन पानी को कहा जाता है। कुतैफा जो है ये एक इलाके का नाम है जहाँ पे बारिश बरस रही थी। और यकुब जो है ये भी नसरा यंसुरु से सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब फ़ेल मुज़ारी मालूम बमाना है मुंह के बल गिरना, ऊंधा गिरना। जैसा कि सूरह मुल्क में अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा। अस्कान बमाना है टोड़ी और इसकी जो वाहिद है वो ज़कनुन आती है। दौहन ये कहा जाता है बहुत बड़े दरख्त को। कनहबल जो है ये एक खास किस्म का दरख्त है जिसका नाम कनहबल है। आज के सबक का हम चौथा शेर पढ़ते हैं। वमर्रा अलल क़नानि मिन नफ़यानिही फ़अंज़ल मिन्हुल उस्म मिन कुल्ली मंज़िली। इस शेर का तर्जुमा करते हैं कि इस बारिश के कुछ कतरे कुछ छींटे वमर्रा अलल क़नानि कोहे कनान पर भी पड़े। फ़अंज़ल मिन्हुल उस्म मिन कुल्ली मंज़िली। इस शेर का तर्जुमा करते हैं कि इस बारिश के कुछ छींटे कोहे कनान पर भी गिरे और उसने कोहे कनान के हर जगह से बकरों को नीचे उतार दिया। फ़अंज़ल मिन्हुल उस्म मिन कुल्ली मंज़िली कि उसने कोहे कनान की हर जगह से बकरों को नीचे उतार दिया। इस शेर के अंदर भी शायर इमरुल कैस जो है वो बारिश की सख्ती को बयान कर रहा है कि ये बारिश जो है ये कोही सतार यज़बुल और इसी तरह कोहे कुतन से होते हुए कोहे कनान पर भी गुजरा। यानी इसके जो बारिश के जो कतरे हैं वो कोहे कनान पर भी गुजरे और जब कोहे कनान पर ये बारिश हुई तो इस बारिश की वजह से इसने बकरों को ऊपर मकाम से नीचे की तरफ उतार दिया। इसका मतलब ये है कि चूंकि बाज लोग होते हैं और वो अपने जानवरों को पहाड़ के ऊंची सतह पे ले जाते हैं, लेकिन जब बारिश सख्त होती है या कोई मौसम खराब हो जाता है तो ये जो लोग होते हैं वो अपने तमाम जानवरों को ऊपर वाले यानी ऊंची सतह के मकाम से नीचे की तरफ ले आते हैं। तो इसी तरह जो शायर इमरुल कैस है वो भी कहते हैं कि भाई इतनी सख्त बारिश थी कि लोगों ने अपने अपने बकरों के जो रेवड़ है वो ऊपर वाले हिस्सों से नीचे वाले हिस्सों में ला करके रख दिया। और ये क्यों हुआ? ये इस वजह से हुआ कि बारिश बहुत ज्यादा सख्त थी। अल्फाज की तहकीक करते हैं। मर्रा यमुर्रु का माना है गुजरना और नसरैन शुरू से ये सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब फ़ेल माज़ी मारूफ है। और कनान जो है ये बनी असद के एक पहाड़ का नाम है। नफयान ये बारिश के कतरों का बिक्र कर कहीं और पड़ना, यानी यहाँ पे भी पड़ रहे हैं किसी और इलाके में भी पड़ रहे हैं। ऐसे वक्त ऐसे कतरों को नफयान कहा जाता है और नफयान जो है ये किसी चीज के बहुत बड़े हिस्से को भी कहा जाता है। अनज़ला युनज़िलु इंज़ालन बाब इफ़ाल से ये सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब का है। बमाना है गिरना, नाजिल होना। फ़अंज़ला में जो अंज़ला है इसकी पहली तफसीर तकरीबन बहुत सारे अशार के अंदर गुजर चुकी है। अल-उस्म जो है ये वाहिद है, इसकी जो जमा है वो आसमुन आती है। बमाना ऐसा जानवर जिसका अगला एक पांव या दोनों पांव सफेद हो और यहाँ पर अल-उस्म से मुराद बकरे हैं। मंजिल जो है ये इसमें ज़र्फ है, बमाना है रहने की जगह, घर, जाए सुकूनत वगैरह। इसकी तहकीक भी पहले गुजर चुकी है। तो अजीज तलबाई किराम आज के सबक के लिए इतना ही काफी है।
باقی انشاءاللہ العزیز آئندہ سبق میں ہم پڑھیں گے. تو آئندہ سبق تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.